Very good evening to everyone. Udayarmun Illarmul Egachum Katta, Kadayare Kalladar. Today we are going to discuss about some important current affairs one by one. That the first news is that one rank, one pension. Yes, we are going to deeply discuss with respect to the UPSC students for their UPSC mains examination GS2. Yes, under the category of the government policies. Let me discuss about the present fact news one by one for the TNBC and respect to SSC and banking RRP students. Yes. So the first present fact news. The President of India, Honorable Sri Ramnath Kovind, appointed the new Chief Information Commissioner, namely Sri Yashwardhan Shinka. Yes. Let me discuss about that. What is the role of the Chief Information Commissioner? Yes. I want to explain that the responsibility of the Chief Information Commissioner are defined by the Right to Information Act in the year of 2005. That you know very well that the Chief Information Commissions will hold office for 3 years only, but in previous years they have maintained 5 years. Yes, and it is constituted under the category of the General Information Commission and acts upon complaints from individuals, those who are not able to submit information to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer. So this is the main concept of that Central Information Commission formed by that Chief Information Commissioner. Yes. Next news. National Payment Corporation of India approved the Facebook-owned messaging applications. That means WhatsApp to go live on UPI. So the fact is that this is the achieved through new feature of WhatsApp called WhatsApp Pay. In short terms, WhatsApp has partnered with the 5 banks, namely ICICI Bank, Indian Bank, Axis Bank, HDFC Bank, State Bank, and rest of that Geo Payment Bank. Yes. வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க வாட்ஸ்அப் பே அப்படின்னு புது லிங்க் அப்ளிகேஷன் ஆட் பண்றாங்க இது மூலமா நீங்க மணி டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் மணி எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் லுக் லைக் வைஸ் கூகுள் பே மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரீசென்ட்லி அக்செப்ட் தட் மீன் இந்தியன் கேன் நவ் பே யூசிங் வாட்ஸ்அப் பே எஸ் சரிங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் தட் தி காந்தியன் யங் டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் அவார்ட் வாட் இஸ் இட் இஸ் சார் எஸ் தட் இஸ் யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் gave away the Gandhian Young Technologist Awards yes to the awardees. So actually, there are two types of the categories, namely number one, so STAR and also KT. I want to explain that the students' innovation for advancement of research explorations is the first category, and the second category is third, Gandhian Young Technological Innovation. This is the second category. Yes, these are the categories nominally announced the Gandhian Young Technological Innovation categories list. Yes. Let me discuss about that next fact news. Yes, Indian Army Chief Manoj Mukund Navarni was conferred with the rank of Honorary General of Nepal Army. Yes. What is the present fact, sir? The present fact explained the President of Nepal, Vidya Devi Bandari, presented him with a scroll and sword during the honoring ceremony. Yes, actually, the Commander-in-Chief Cariappa was the first Indian Army chief to receive the honorary title in the year of 1950 itself. Yes. What is the historical fact? So while reading the historical fact, you can understand that for what purpose that the President of Nepal, Vidya Devi Bandari, presented that award, that the rank of the Honorary General of Nepal to that Indian Chief Manoj Mukund, yes, Indian Army Chief. Yes. The historical fact explains or says India and Nepal hold Surya Kiran military exercise that know very well. So, and subsequent, that fact is most important, that means historical event, that the both countries have been awarding honorary rank to each other army chief in the year from, 1950 itself. Yes. So, can you cut my point? By this category, the Indian Army Chief Manoj Mukund was conferred with the rank of Honorary General of Nepal Army. Yes. The first Commander-in-Chief Cariappa was the first Indian Army Chief to receive the honorary title in the year of 1950 itself. Yes, this is the present facts. Yes. If we discuss about the news in Tamil, அமெரிக்காவில் ஆட்சி நிர்வாகம் குடியரசு கட்சியில் இருந்து ஜனநாயக கட்சிக்கு மாறுகிறது. ஜனநாயக கட்சியின் முன்னாள் துணை அதிபர் ஜோ பீடன் 46வது அதிபராக பதவியேற்க உள்ளார். அதே சமயம் அதுபோல் ஆப்பிரிக்க இந்தியாவை பூர்வீகமாக உடைய கமலா ஹாரிஸ் துணை அதிபராக பதவியேற்க உள்ளார். அடுத்த செய்தி, ஐநா ஆலோசனை குழு உறுப்பினராக ஐநாவிற்கான இந்தியாவின் நிரந்தர தூதர் குழுவின் முதன்மை செயலர் விதிஷா மைத்தா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். எஸ். அடுத்த செய்தி,
மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகம் நீர்வளத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக பணியாற்றும் அமைப்பிற்கு விருது கொடுத்து வருகிறது. அரசாங்க அமைப்பு மற்றும் தனியார் அமைப்புகளுக்கும் சரிங்க. அதன் அடிப்படையில் நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மையில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்த செய்தி, இந்திய விமானப்படை தளபதி பதூரியா சவால்களை சந்திக்க தயாராக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளார். சரிங்க, நிறைய ஃபேக்ட் நியூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இதுல கேள்விகள் எப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓரல் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஆஃப்டர் த டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம யூபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மெயின்ஸ் எலாபரேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ், already discussed, we have discussed about that the first present fact news. The President of India, Honorable Sri Ramnath Kovind, appointed the new Chief Information Commissioner Sri Yashwardhan K. Shinkan சொன்னோம். எப்படி கேள்விகள் கேட்கலாம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா, யாரு வந்து ரீசெண்டா இப்போ சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்கலாம், அல்லது அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், உங்களோட டென்யூர் ஆஃப் பீரியட் என்னன்னு கேட்கலாம், எந்த ரைட் கீழே இது வரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இன் பர்டிகுலர்லி இது கான்ஸ்டியூட் பண்ண நான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் ஆர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தலாம். சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் கேட்டகரிஸா இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த செய்தி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நியூ வாட்ஸ்அப் பே வந்து என்னென்ன பேங்க்ல டைப் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பர்டிகுலர். எக்ஸப்ட் பேங்க் ஒரு 5 பேங்க் பண்ணிருக்காங்க. Except that mean apart from these type of the 5 banks, namely ICICI, Indian Bank, State Bank of India, Axis Bank and HDFC Bank, and also இதை தவிர்த்து ஜியோ பேமெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு பேங்க்லயும் அவங்க டைப் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? சரிங்க. அது போல காந்தியின் டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன் அவார்ட் பார்த்தோம். இந்த அவார்ட் பர்டிகுலரா என்ன கேட்டகரிஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத நேம் நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டேட் அண்ட் ஆல்சோ கைச்சி. அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் அதில் ரொம்ப அழகா வெப்சைட்ல எலாபரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தயவு செய்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து அகாடமியோட வெப்சைட்ல இருக்கும், உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எழுதி ஷேர் பண்ணுவாங்க. தயவு செய்து பிடிஎஃப் ஃபைல் எடுத்து பொறுமையா ரீட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச ஒரு பேப்பர்ல கின்ஸ் எழுதி வைங்க. மந்த்லி மேகசின் நான் ரெடி பண்ணா கண்டிப்பா கேட்டு எங்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. சரிங்களா? சரிங்க. இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் வந்து மனோஜ் முகுந்த் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அவருக்கு வந்து ஹனரரி ஜெனரல் ஆஃப் நேபாள் ஆர்மி அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது நம்ம அழகா எலாபரேஷனா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ல. சரிங்களா? ஏன்னா இது வந்து ஈச் அதர் 2 கண்ட்ரிக்குமே ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்மி சீஃபுக்கும் நம்ம 2 பேருமே ஒரு ஹனரரி டைட்டில் ரேங்க் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். இந்தியா 1950. The first recipient of that honorary title, namely the chief commander of that Indian Army, Cariappa. The first chief commander of Indian Army, Cariappa, is the first Indian chief army also to receive that honorary title from Nepal. Yes. தமிழ் சில செய்திகள் பார்த்தோம். இப்போ அமெரிக்கால எந்த கட்சியில இருந்து எந்த கட்சிக்கு மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியா, ஜனநாயக கட்சியில இருந்து ஜனநாயக கட்சிக்கு மாறுது. எங்க இருந்து? குடியரசு கட்சியில இருந்து மாறுது. அதனுடைய அதிபர் பதவி இருக்கிறது ஜோ பீடன், நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சதுதான். துணை அதிபர் வந்து கமலா ஹாரிஸ். இவங்களுடைய பூர்வீகம் இந்தியாவை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்றோம், ஆப்பிரிக்காவின் சார்ந்ததுதான். சரிங்க. ஐநாவோட ஆலோசனை குழுவுல இந்தியாவுக்கு நிரந்தர ஒரு தூதர் குழு இருக்கான்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். உடைய செயலரா விதிஷா மைதா நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க. என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்னா, இந்த சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணும்போதே உங்களால ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர முடியும். இதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி செயலர் விதிஷா மைதாவை பத்தி குறிச்சு கேள்வி கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. அது போல இது ஒரு அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, தமிழகத்துக்கான அவார்டு. என்ன அவார்டு பாத்தீங்கன்னா, நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மையில் தமிழகம் முதல் மாநிலம். எதற்காக? அதை நிர்வகித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில கொடுக்குறாங்க. எந்த who is that அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்றது யார் அப்படின்னா, மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகம் அப்படிங்கிறது தான். இந்திய விமானப்படை தளபதி வந்து பதூரியா. இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கிற ஆங்கிளா ஃபேக்சுவலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? எஸ், மை டியர் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ், now the discussion is for you. Yes, it's very crystal for you today. What is the present fact and what is the discussions we have to take? Yes, let me discuss about that one rank one pension. What about it, sir? அதாவது ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதிய திட்டம் முதல்ல அப்படின்னா என்ன நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். This is the fact here, one rank one pension. Let me discuss about that. What is the explanation bar OROP? That means one rank one pension, ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம் அப்படிங்கிறது தான். இது வரைக்கும் ஆர்மியில ஓய்வூதியம் பெரும்பாலும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, 1973க்கு பின்னிட்டு அவங்க ஓய்வு பெறக்கூடிய ரிட்டையர்மெண்ட் டேட்டை வச்சு பே கமிஷன் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க. தட் மீன் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் எந்தெந்த காலகட்டங்கள்ல பே கமிஷன் வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து ஆர்மி மேன் வந்து ஓய்வு ரிட்டையர்ட் ஆகக்கூடிய தேதியில இருந்து கால்குலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 1973ல இருந்து 2014 வரைக்குமே அப்படிதான் இருந்தது. இது மிகப்பெரிய ரிவோல்ட்டா இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா 1973க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா,
ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆர்மி மேன் வந்து ஓய்வு பெற்ற தேதியை வந்து கருத்தில் கொள்ளாம, அதை கணக்குல எடுக்காம, அவர் வகித்த பதவி, அப்பதவியில் அவர் சேவை செய்த கால அளவு, அவர் எந்த பதவியில வகித்தார், அவர் எவ்வளவு கால அளவு பதவியில வகித்திருந்தார், இந்த இரண்டு விகிதங்களின் படிதான் ஒரு ஓய்வூதியம் வழங்கக்கூடிய திட்டம் தான் ஒரே பதவி ஒரே ஊதியம் இல்லையா, ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன். இது 1973 3வது ஊதிய குழு பரிந்துரையின்படி இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி இருக்கும்போது இதை பேன் பண்றாங்க. சோ அதாவது இதை வந்து ரத்து செய்யப்படுகிறது. ஒன் நேஷன் ஒன் பென்ஷன் ஸ்கீம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. 1973 இருந்து கிட்டத்தட்ட 2016 வரைக்கும் நீண்ட இடைவெளியற்ற ஒரு போராட்டம் ஆர்மி தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இவருடைய உரிமைகள் மறுக்கப்படுகிறது, எங்களுக்கு ஒன் நேஷன் ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி 2015 நவம்பர் 7 இந்தியன் கவர்மெண்ட், தட் மீன் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் அக்செப்ட் பண்றாங்க. சோ மறுபடியும் ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரோவ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி டுடே. எஸ், திஸ் இஸ் த டிஸ்கஷன். இதை தான் நம்ம எப்படி பேச போறோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஃபேக்ட், வாட் இஸ் த டிஸ்பியூட், வாட் அபவுட் தி OROTP அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? எஸ். இதுக்கு இடையில இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, 1973 நம்ம வந்து இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட்ல நம்ம தடை செஞ்சிடறோம், இல்ல கொடுக்க முடியாது. அதற்கு பதிலா அவர்கள் ஓய்வு பெறக்கூடிய தேதியிலிருந்து அன்னைக்கு டைம் டு டைம் இருக்கக்கூடிய பே கமிஷன் பரிந்துரைப்படி நம்ம இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமை அனௌன்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி 73 இருந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பண சிக்கனம் ஆகும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் தான். சோ அந்த வகையில பிரதான் மந்திரி the Honorable Narendra Modi has been passed that and accept that bill with respect to that one rank one pension. So due to that, the present fact is here, the central government has disbursed more than rupees 42,700 crore to 20.6 lakh retired defense personnel under the one rank one pension scheme, which was notified 5 years ago in the year of 2015. ஒரு பெரிய பட்ஜெட் போட்டு அவங்களுக்கு நிறைய வெல்ஃபேர் பண்ணிருக்காங்க. இது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான். So what about the OROTP? So OROP, yes, already I explained in Tamil. So OROP means the payment of the same pension to military officers for the same rank, for the same length of service, irrespective of the date of retirement. Yes, irrespective of the date of retirement. This is the structure of that OROP. And before that OROP, an ex-serviceman used to get pension as per the pay commission recommendation of the time when they had retired. So இதை தான் நம்ம தமிழ் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Yes, can you cut my point? இப்போ ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன்ஸ் மூலியமா 2015 இருந்து அக்செப்ட் பண்ணது இப்போ பட்ஜெட் போட்டு அவங்க அலோகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 42,700 கோடி ரூபாய் வந்து அலோகேஷன்ஸ் ஆயிருக்கு. யாருக்கு அப்படின்னா 20,06,000 to 20.6 lakh ரிட்டையர்ட் டிஃபென்ஸ் பர்சனல்ஸ் வந்து ஸ்கீம்ல பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. எஸ், இந்த பெனிஃபிட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா OROP-ல வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியர்ஸ் எந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னா, உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் பஞ்சாப்ல the highest number of the OROP beneficiaries. At the same time, the armed forces personnel who had retired till 30th June 2014 are covered under that. அவங்களுக்கும் அதாவது 2014 ஜூன் 30 யாரெல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆனாங்களோ, அது வரைக்கும் யாரெல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆனாங்களோ அவங்களுக்கும் OROP வந்து கவர் ஆகும். So even though they belong to that armed forces இருந்தாலுமே, எஸ், இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் என்ன மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒருத்தர் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். யார் அப்படின்னா, சோ கோஷியாரி அப்படின்னு நல்ல அவரோட பேர், என்ன பேர் அப்படின்னா பகத்சிங் கோஷியாரி. எஸ், அவரோட பேர் ரொம்ப மறக்கத்தக்க ஒரு பேர் அல்ல. எஸ், இவங்களுடைய ஒரு பரிந்துரை குழு அமைக்கப்படுகிறது, 2011 அமைக்கப்படுகிறது. சோ 2011 பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ராவர்சி பாயிண்ட் வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா இந்திரா காந்தி பெரியல காங்கிரஸ் பெரியல பேன் பண்ணிருக்காங்க, மறுபடியும் இவங்க பெரியல இம்ப்ரூவ் பண்றாங்கன்னு வந்துடக்கூடாது. 1973 அது தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலுமே 2011 அது காங்கிரஸ் பீரியட்ல தான் மறுபடியும் ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறதுக்காக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. 2011 சோ பகத்சிங் கோஷாரி அப்படிங்கிற தலைமையில ஒரு 10 மெம்பர் கொண்ட குழு ஆல் பார்ட்டி பார்லிமெண்ட் பேனல் வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க. எஸ், இட் இஸ் பிளான் டு ஆல் பார்ட்டி பேனல் பார்லிமெண்ட். இதுல காங்கிரஸா அல்லது பிஜேபியா அதர் பார்ட்டியாங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் அவசியமே இல்லை. ஆல் பார்ட்டியா பார்லிமெண்ட் பேனல் ஹாஸ் பீன் ஃபார்ம்டு. So under the chairperson of the Bhagat Singh Koshari, so he has passed his recommendations for re-adopting that one rank one pension schemes. Yes, based on the implementations or recommendations,
passed by that Bhagat Singh Koshari. It has been again reconstructed here in India. Yes, can you cut my point? Yes, this is the discussions today. I think you can understand some better idea from the current affairs today. You know, I already conveyed with you. This file has been updated in Benevolent Academy website, and also the PDF also forward to your WhatsApp group. So I humble request to you and everyone just to go to download and open that PDF file. You have to read well more than 2 times. That is enough to that. So to remember the fact and discussions with respect to the current affairs. Yes, can you got my point? Yes. Let the time for my dear students for your discussion and also for your opinions. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good evening, sir. ஓ சண்டே நல்லா தூக்கமே வந்துருச்சா? சார் இல்லைங்க சார். இல்ல நியூஸ் புரிஞ்சதுல சண்டே கஷ்டப்படுறதுல சிம்பிளா நியூஸ் நான் அப்டேட் பண்ணேன். நியூஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சு ரொம்ப இருக்கும் இன்னைக்கு. எஸ் சார் எஸ் சார். எஸ் ரொம்ப வாஸ்ட் கொடுத்தா சண்டே ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவீங்க. அதனால சண்டேக்குள்ள ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ரொம்ப அழகா அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். அதான் டவுட் இல்ல. ஓகே சார். இல்லைங்க சார். படிக்கிறீங்களா? படிச்சுதாங்க சார். முடிஞ்சா அடுத்த சண்டே தீபாவளி இருக்கும், அகாடமி இருக்காது. முடிஞ்சா அதுக்கு அடுத்த சண்டேல கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. சரியா? ஓகேங்க சார். எஸ் எஸ் எஸ். Thank you. Any others, sir? Sudhakar ma'am, Lavanya ma'am, Radhika ma'am. Any others? Sir. Yeah, Sudhakar. Very good evening, Sudhakar. Good evening, sir. Sir, எதுவும் டவுட் இல்லைங்க சார் இதுல. டவுட் இல்ல. லாவண்யா மேம் அழகா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. Initially WhatsApp introduced in Brazil. Absolutely ma'am. நல்ல விஷயம் தான். வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான். இந்தியால இப்பதான் பண்றோம், பட் பிரைஸ்ல ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. நம்மால இப்பதான் கூகுள் பேவே இதான் கூகுள் பேவான்னு பாக்குறான். இந்த இதே ஒரு காமெடி சொல்லலாம் பாருங்க. ஓ இதான் ஆவான்னு கேட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய பேர் இதான் கூகுள் பேவான்னு பாக்குறான். கூகுள் பே லான்ச்சா எவ்வளவு ஏர் ஆச்சு இல்லையா? சார் நம்ம டிஜிட்டல் மணி யூஸ் பண்றது இல்ல சார். சொல்லுங்க மேம். சார் அந்த OROP இருக்குல்ல சார். ஆமா மேம். ஆக்சுவலா ரெண்டு ஸ்டேட்ல வந்து மேஜரா இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸாக்ட்டா ஒரு டவுட் கேட்கலாம்னு வந்தேன். அந்த பீரியட்ல அங்க ரிட்டையர் ஆனவங்க அதிகம். இப்ப தமிழ்நாட்டுல ரிட்டையர் ஆன பெர்சன் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த பீரியட்ல 73 இருந்து 2000 அந்த பீரியட் ரிட்டையர் ஆன பர்சன்ஸ் வந்து அங்க அதிகமா இருக்காங்க. இல்ல சார், இப்போ நம்ம நார்மலா நம்ம சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பென்ஷன் கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அவங்க இப்ப இருக்கிற போஸ்ட் அதுதான் எடுத்து பண்றாங்க. 2003 அப்புறம் நமக்கு சர்வீஸ் பென்ஷன் கிடையாது இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி அது இல்ல சார். இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் கேட்டகரிஸ் வச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு இருக்கும். பட் ஆர்மி ஸ்கீம் பொறுத்தவரைக்கும் அப்படி இல்ல. அவங்க எந்த பதவியில கடைசி அதிக நாள் இருந்தாங்களோ அந்த பதவி மட்டும் தான் கால்குலேஷன் எடுப்பாங்க. நமக்கு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படி வராது நார்மலா. இப்போ நார்மலா ஒரு கிரேட் 4ல இருப்பாரு, அப்புறம் கிரேட் 3ல இருப்பாரு, அப்புறம் கிரேட் 2ல இருப்பாரு, கடைசி கிரேட் 1க்கு வருவாரு. அப்ப ஆல் த கேட்டகரிஸ்ல அவர் என்ன கிராஜுவல் சம்பளம் இருக்கோ அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஆர்மி ஸ்கீம்ல ஒன் நேஷன் அண்ட் ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க கடைசி 5 ஆண்டுகள்ல வகிக்கக்கூடிய ஒரு பதவி அந்த சர்வீஸை பொறுத்தா என்டையர் பீரியடுமே கால்குலேஷன் பண்றாங்க. மேம் கேன் யூ ஹியர் மீ? அது ஏதோ சிக்னல் ப்ராப்ளம் இருக்கு சார், கட் ஆகுது. இப்ப கேக்குதா மேம்? இப்ப கேக்குதுங்க சார். எஸ் மேம். அது ரெண்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் வித்தியாசம் இருக்கு. நார்மல் சிவில் சர்வெண்ட் கூடிய பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கும் ஆர்மி பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கும் தேர் இஸ் a lot of the difference. இது நார்மல் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல வராது. இன்னைக்கு உங்களுக்கு பென்ஷன் உண்டு இல்ல. நமக்கு நார்மல் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ்க்குலாம் பென்ஷன் கிடையாது இல்லையா? ஈவன் தோ we have to perform as a collector பண்ணா கூட பென்ஷன் இல்ல. சோ ஆர்மிக்கு இன்னைக்கு பென்ஷன் இருக்கு. அது ரெண்டு ப்ரொவிஷனும் வேற வேற இருக்கு. ஓகே சார். எஸ் மேம். Any other sir? சுதாகர் ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணீங்க சுதாகர்? சார் இல்லைங்க சார், நம்ம டிஜிட்டல் மணி இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம், அதனால தான் சார் நம்ம இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுங்க சார். கண்டிப்பா இந்த கொஞ்ச நாள் எல்லாமே டிஜிட்டல் மணி தான். நோ மணி நோ இல்ல, யாருக்கிலே பணம் இருக்காது, எல்லாமே டிஜிட்டல் தான். எஸ் சார். நம்மளும் ஆயிருவோம். ஸோ ஒரு காலம் இந்த சிவாஜி படத்துல ரஜினிகாந்த் சொல்றோம் இப்படி இருக்க இந்தியா ஒரு காலம் அப்படி ஆயிருக்கும் போல. அப்ப நம்ம இருப்போமான்னு தெரியல. இப்பவே இல்ல சார். பட் சைனா வந்து இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சார். சைனா வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சார் இதெல்லாம். ஆமா நம்ம பின்தங்கிதான் போய்
இப்படி அப்டேட் பண்ணி போக நமக்கு எல்லாமே ரொம்ப பலவீனம் ஆகுது இல்லையா? லாவண்யா மேம் ஏதாவது சொல்ல ட்ரை பண்ணீங்கல்ல? இல்ல சார், இப்பவே பாத்தீங்கன்னா கார்டுல தான் சார் இருக்கு, கேஷ் கையில இல்ல. ஆமா கண்டிப்பா. நம்ம காலத்திலே கண்ணால பாத்துருவோம் மேடம். நம்ம மறைவுக்குள்ள பாத்துருவோம். சோ we are digitalized country, என்ன சொல்றது, டிஜிட்டல் கண்ட்ரிஸ்ங்கறத நம்ம கண்ணால பாத்துருவோம். சரி சரி, வேற ஏதாவது டவுட் எதுவும் இல்ல? கொஞ்சம் நியூஸ்லாம் தொடர்ந்து திரும்ப ரீகால் பண்ணி எல்லாரும் படிங்க. படிக்காம விட்டுறாதீங்க, இல்லைன்னா இப்படி எஃபோர்ட்ஸ் வீணாயிரும். தயவு செய்து படிங்க. படிக்கிறீங்களா? சிலை உங்களை நம்பலாமா? படிக்க இல்ல சார், படிக்கிற Yes, sir. ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் மார்னிங் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சேன்னா எல்லாம் கரெக்டா கொஞ்சம், அதாவது முக்கியமானது நான் எதெல்லாம் நோட்ஸ் இது பண்றேனோ எல்லாமே வருது. ஓகே மேம், ஓகே மேம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ்ல கொஞ்சம் இன்கிரிமெண்ட் ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் சாரி மேம். அதனால சதீஷ் உடனே கூப்பிட்டு நாங்க மாத்திருக்கோம். அடுத்த வீக்ல சரி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். சரி சரிங்க சரிங்க. அது ஏன்னா ஒரு நாள் தான் நானும் கிளாஸ் வரேன். ஒரு நாள் தான் நீங்க படிக்க, அதனால சாட்டர்டே போட்டு அவர் வீண் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறதுனால அவரை பேசிட்டேன். சண்டேல வந்துருவாரு. சரிங்களா? ஷெட்யூல் உங்களுக்கு பாத்துங்க. ஓகேங்க சார். ஓகே, thank you ma'am, thank you sir. Sorry ma'am, thank you so much. Thank you sir. Okay ma'am. So do you have any other doubts sir? Any other, you want any other discussion sir? Yes, shall I close that video? எப்பாடா ஆளை விடுங்கடா சாமி அப்படிங்கிறீங்களா? எனிவேங்க, சோ தெய்வத்தால் ஆகாதீனும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். சோ தொடர்ந்து நம்பிக்கையோட முயற்சியோட படிங்க, நிச்சயம் உங்களால ஒரு நாள் வெல்ல முடியும். சோ நன்றி, வணக்கம் டு எவ்ரிவன். So thank you very much, to good night to everyone, to Radhika ma'am, Sudhakar sir, Lavanya ma'am, and also Yogeshwar. Thank you to everyone. Thank you, good night. Thank you sir. Thank you sir, thank you. Thank you sir, good night. Thank you ma'am, good night. Bye.